الرسول سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته الكرام والصحابة والكرام والمدرج من أولياء والعلماء والشهداء والصالحين ومدرج جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا يربط بالعلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ويربط بالأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم يربط بالمقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم يربط الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم يربط الشيخ محمد أشرف بن عبد الله الصالح المبين ثم يربط على علي القدامى حين حضش والأنوار ثم يربط شيخنا معلمنا وربينا العارف بالله شيخنا محمد زيد بن عبد الغني وشيخنا العالم الفاضل الحاج محمد مشكل بن أحمد مدعو مالك هذا الكتاب إلى أمر راجلين مشايخنا ومصرين وبروهم أن الله كريم يتبشر بالرحمة والمغفرة يعيد علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسرارهم وكرامتهم وخصوصيتهم أن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على منتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب سر النبي وآله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها بالنعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا وبعلومه بالدارين آمين. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. لا يخاف عليك إذا كنت متلبسا بحال من الأحوال كطاعة أو معصية أو نعمة أو بلية. أن تلتبس الطرق عليك أي طرق العبودية التي توصلك إلى ربك عند تلبسك بحال من الأحوال، لأن الشريعة مبينة لذلك.
فإن من نظر في الكتاب والسنة وجد ما يرشده فعبوديتك في الطاعة أن تشهد منته بها عليك، وفي المعصية الاستغفار والتوبة منها، وفي النعمة الشكر عليها، وفي البلية الصبر عليها. وإنما يخاف عليك في هذه الأحوال من غلبة الهوى عليك حتى يعميك عن رؤية طريق قصدك عما ذكر، بأن تعجب بالطاعة وتصر بالمعصية وتستقل النعمة فلا تشكرها وتجزع في البلية. ويحتمل أن المعنى لا يخاف عليك أيها المريد الصادق أن تلتبس عليك طرق الأعمال الموصلة إلى الله من صلاة وصيام وذكر، يلتبس عليك الأولى منها وتصير تعمل هذا تارة وهذا أخرى، وتنتقل في أنواع العبادات لكونك لا تعرف الأولى منها من غيره إذا لم تكن تحت تربية شيخ. وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك فيصدك عن السلوك أي طريق منك الطرق، فنرجو عن التوجه إلى مولاك بل الذي يلزمك أن تستعمل طرق القربات، وإن لم تعرف الأولى منها هاتين معك الله على شيخ ناصح يريد ذلك وتكون تحت تربيته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di Jumat hari ini Yaumul Barakah. Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan, yang mana kalau kita tahu bahwasanya hari Jumat itu hari yang penuh dengan keberkahan, marilah di hari Jumat kita berlomba-lomba dengan beramal-amal ibadah dan beramal-amal saleh. Di antaranya Rasulullah mengajarkan kepada kita di hari Jumat berlomba-lomba kita baca salawat. Di hari Jumat kita berlomba-lomba beribadah salat, khususnya para kaum laki-laki mengerjakan sembahyang Jumat. Khususnya lagi berlomba-lombanya kita di hari Jumat, di hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan semaksimal mungkin kita gunakan waktu untuk mencari ilmu agama. Alhamdulillah, majelis kita sabarataan waktunya pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan umur kita di dalam ilmu dan ibadah sampai akhir hayat, dan kita diberikan Allah kesehatan yang garing-garing mudah-mudahan sembuh, hilang penyakit, dan sabarataan kita diberikan Allah panjang umur dalam taat ibadah. Amin Allahumma amin. Salam serta salam selalu tercurahkan di bulan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyara talibin wa talibat wal muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Al-Wali Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu, kata beliau, la yakhafu 'alaika an taltabisa turuq 'alaik wa innama yakhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Beliau menyambung daripada perkataan beliau setelah beliau menyampaikan tentang hikmah-hikmah atau manfaat dan faidah orang-orang yang diberikan Tuhan ujian. Setelah kita mengetahui waktu telah lewat daripada hikmah orang yang didatangkan Tuhan musibah, ujian maupun bala,
yang berapa minggu sudah dulu tuh. Di antara hikmahnya nih, kita diberikan Tuhan ujian, diberikan Tuhan bala. Karena kalau orang yang kada mengerti, anggaplah orang kada mengerti itu orang yang jahil. Orang yang jahil di bidang ilmu agama. Artinya orang yang jahil, orang yang kada tahu hikmah yang terkandung daripada Allah memberikan musibah, Allah berikan ujian, Allah berikan bala. Nah, kalanya orang itu kada tahu hikmah-hikmah yang sudah kita sampaikan minggu-minggu yang telah lewat, lalu tatkala datang ujian apapun itu musibah, hatinya itu dalam keadaan sakit, gelisah, dan bisa-bisa menggilai. Sebab datang ujian musibah gila. Kenapa? Karena kada tahu hikmahnya, kada tahu faidah, manfaat atau hikmah daripada itu untuk ujian musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengerti dan tahu daripada hikmah Allah memberikan ujian lawan kita, karena ada semua orang. Nah, kalau orang itu dikuasai oleh hawa nafsu, maka seapapun hatinya dikuasai oleh hawa nafsu. Seapapun ujian yang diberikan Allah, sedikit apapun musibah yang diberikan Tuhan kepada orang tersebut, kalaunya hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu, maka ada timbul dalam pikirannya itu hikmah-hikmah yang adanya musibah ujian tersebut. Nah, lalu jadwal la yukhafu alaih, tidak ditakutkan atas engkau, tidak dikhawatirkan atas engkau, atas kita nih kada dikhawatirkan. Nampaknya yang kada perlu dikhawatirkan di dalam diri kita itu antal tabisa turuk alaik, bahwa samarnya jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala atas engkau. Di dalam sini, di dalam orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu samar, ya bahasa kita itu bingung. Jalan menujunya itu bingung. Tak bisa samar, kesamaran atau kebingungan di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu jadi sedin la yukhafu alaika, kada perlu dikhawatirkan, kada usah ditakutkan atas engkau toh, di dalam orang yang samarnya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalan orang yang menuju Allah itu sangatlah jelas. Nah, apalagi yang ditakutkan? Artinya jalannya itu orang yang hendak selamat toh. Nah, kita kan melihat orang yang hendak selamat tahu ini jalannya. Jangan contohnya kalau orang yang hendak selamat toh, dunia selamat, akhirat beribadah. Artinya tahu jalannya. Jadi sendiri kada dikhawatirkan, harus ditakutkan samarnya jalan atas engkau. Karena jalan-jalan menuju Tuhan itu
di jalan orang yang hendak selamat, kelihatan aja, nampak. Jalan orang yang hendak celaka, jelas saja. Misalnya orang yang hendak celaka dunia, apalagi celaka di akhirat, ya bahasa kita karusa beribadahan, karusa bersembahyangan, karusa menuntut ilmu, jelas kada? Jalannya tuh jelas kada? Jelas. Jalan orang yang hendak dapat nikmat, jalan orang yang hendak dapat bala dan musibah, jelas saja. Menjadikan Al-Imam Sayyid Ibn Athaillah, la yakhafu 'alaika an taltabisa turuq 'alaik. Kada perlu dikhawatirkan, ditakutkan atas engkau samarnya jalan-jalan atas engkau. Hanya saja yang kita khawatirkan, yang kita takutkan di dalam berjalannya kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hendak wasil, orang yang hendak ma'rifat, yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita takutani, ini jar beliau min ghalabatil hawa 'alaika. Yang kita khawatirkan daripada dikalahkannya hawa nafsu atas engkau, atau daripada menangnya hawa nafsu atas engkau. Nah, kalaunya orang di dalam menuju, atau orang yang di dalam berjalan menuju Allah, orang yang suluk itu orang yang turuk, orang yang di dalam ibadah. Nah, ibadah inilah salah satu jalan kita ingin wasil sampai kepada Tuhan. Jalannya kan? Jalan kita hendak sampai kepada Allah, yaitu ada jalannya. Nah, apa jalannya? Dengan amal ibadah. Dan itu jalan. Dan amal ibadah yang orang yang suluk itu, yang orang yang berjalan menuju Allah yang sampai, amal yang dikerjakannya itu amal yang diajarkan oleh gurunya, yang adanya suluk. Orang yang suluk, bagaimana dalam amal ma'rifah, suluk itu orang yang mengamalkan wiridan-wiridan yang diberikan oleh gurunya. Jadi selama kita beramal, wiridan kita ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, artinya hukumnya kita ini ngarannya turuq ilallah, suluk ilallah. Ngarannya kita sudah berjalan hendak sampai kepada Allah. Kalanya orang yang suluk, orang yang turuk, menturuk itu suluk. Orang yang berjalan menuju Allah, kada ada berisi amalan, kada ada berisi wiridan yang diajarkan oleh gurunya, yang melewati ijazah am atau ijazah khusus. Kada ada berisi, ada juga cuma kada diamalkan, maka belum lagi orang tersebut menjadi orang yang suluk, orang yang turun. Jadi selama orang yang suluk ini jadi yang perlu kita khawatirkan, kalau kita ini dikalahkan oleh hawa nafsu. Dalam beribadah, dalam beramal, ya contohnya dari kita ada berisi wiridan, berisi amalan yang diberikan guru-guru kita. Lalu amalan tersebut, wiridan tersebut, kada kawa
kita mengamalkan. Ada awal kita mengamalkan lagi. Nah, ada awalnya kita mengamalkan daripada apa yang diberikan guru-guru kita. Kenapa sebabnya? Karena kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Kan padahal jelas guru keguruan itu sudah mencarikan jalan sagan kita, yaitu dengan wiridan, dengan amalan. Tapi kita berindah hanya kada hendak. Nah, kada hendaknya itu min ghalabatil hawa alaika, karena dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, kalahkan hawa nafsu. Nah, lalu dia beliau idza kunta mutalabbisan bihalin min al-ahwal qata'atin aw ma'siyatin aw ni'matin aw bariyatin. Apabila engkau mulai mutalabbisan bihalin min al-ahwal, samar dengan satu hal daripada bermacam-macam hal keadaan diri kita, hati kita. Dan kita ada jasad, ada roh, ada hati. Nah, di dalam hati kita itu, di situ ada ahwal keadaan kita hendak tataatin beribadah. Dalam diri kita ada waktunya hal ehwal keadaan hati kita tuh beribadah. Dan sekarang ini beribadah, alhamdulillah. Ada kalanya keadaan seseorang, hati seseorang itu au maksiatin, dalam keadaan bermaksiat. Maksiat. Bilanya ada beribadah, waktu itu bisa bermaksiat. Bilanya ada bermaksiat, waktunya beribadah. Nah, jadi waktu kita itu antara ibadah lawan maksiat. Apalagi kita nih tahun ini Muharram kan, kehabisan dari ini Muharram. Ini masih dalam tahun baru, bulan Hijriah, tahun baru Hijriah. Nah, sebelum Muharram lewat sudah deh. Padahal tahun-tahun dulu sebelum Muharram kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu orang bacanya ringkut. Sebelum Muharram juga kita dapat ujian dari Allah. Laksana kita tetap meninggalkan hari sebelum Muharram. Kadang Malik menyatakan sebelum Muharram. Nah, jadi usaha atas nama keluarga demikian juga dalam sana lawan tian-tian sabarataan kalau ada khususnya laki-laki sabarataan yang hadir nih, kalau ada tadi mulun nata mempunyai kesalahan kehilapan lawan tian sabarataan, dengan kerendahan hati kami mohon ampun dan maaf. Kalau ada kesalahan, jadi supaya kita di akhirat siapapun kita lawan siapa, supaya di akhirat kada ada lagi bakal kalangan, kada lagi bahalang bertumbuh-tumbuhan. Mudahan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Nah, ini malam Rabu istirahat dulu kita.
rutinnya, jamuannya, karena biasa mungkinnya menjamu kita, jadi itu sebagai amal jariah, amal jariahnya ibadah-ibadah yang lain. Nah, sudahnya membangun desa Binjai ini, keinginan etikanya itu hendak membaikkan, yang dahulu kurang hendak ditingkatkan, lebih baik, lebih sejahtera. Tapi yang umur kada malah kada malah situlah rencana Tuhan. Tadi disangka-sangka aturannya apa penggulu deh ulun. Ya mudah-mudahan umur kita yang ada nih, yang masih mudah-mudahan berataan umur kita seberatani bermanfaat. Karena dia Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat lawan manusia yang lain. Dan makanya itu boleh jadi orang-orang yang hendak jadi bupati, orang hendak jadi DPR, orang yang hendak jadi pembakal. Tujuan mereka itu supaya manfaat dengan kerjanya itu, harapan mudah-mudahan banyak manusia itu merasakan manfaat kerjanya. Ada kalau kita itu jangan jadi ini, nak jadi untuk korupsi, jangan. Kita ingat sabda Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia siapapun, yang berjabatkah, yang ada berjabatkah, yang berilmukah, yang ada berilmu, kalau inyak awak memberikan manfaat kepada orang lain, itulah ujar Rasulullah orang yang manusia sebaik-baik manusia siapapun itu. Biar orang yang ada pejabat, biar orang yang ada berilmu, dengan manfaatnya itu banyak. Orang yang berilmu, orang mengambil manfaat dengan ilmunya. Orang yang kaya, orang yang berjabat, orang yang kaya khususnya mengambil manfaat orang-orang banyak dengan hartanya karena kepemurahannya si kayanya. Lalu orang-orang yang lain banyak mengambil manfaat daripada harta si orang kaya. Orang-orang yang berjabat dengan jabatannya, nah maka membukakan misalnya jalan atau apa pekerjaan, lalu orang-orang lain manusia yang lain itu banyak mengambil manfaat dengan adanya itu. Tidak orang awam, misalnya dengan tenaga, dengan apapun pikiran, dokternya misalnya dengan apa perawatan mereka, kan itu manfaatnya itu luar biasa. Jadi Rasulullah bilangnya orang itu paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, itulah sebaik-baiknya manusia. Dan kita termasuk khairun nas, yang dia Rasulullah sebaik-baik manusia, yang sehingga kita banyak pahala yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Manfaat ibadah, al-maksiyah dan maksiat. Dan tahun baru kita ini, kita hanya tahun selalu umur kita diisi dengan ibadah, amal, ilmu. Dan karena ujur ulama apa nggak jurulun lah. Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabi. Siapa-siapa yang harinya itu seumpama hari-harinya itu lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini, tahun yang kita jalani ini lebih baik daripada tahun yang telah lewat, fahuwa rabih, maka orang tersebut menjadi orang yang beruntung. Nah, jadi misalnya kita tahun yang 1441 Hijriah itu banyak kekurangan kita.
banyak kekurangan dalam bidang ilmu, dalam bidang ibadah, dalam sembahyang 5 waktu, banyak kekurangan. Lalu tahun yang akan datang ini, man kana ya'malu khairan, man kana sanatul khairan, lebih baik kita meningkatkan ibadah ilmu kita, maka kita termasuk orang yang beruntung. Orang beruntung. Tapi ulama kalau sebaliknya, man kana ya'malu asyarran min amsi bahwa halik. Kalaunya orang itu tahun yang kita jalani itu lebih jelek daripada tahun yang telah lewat. Tahun dahulu misalnya sembahyang sehari semalaman misalnya 4 waktu. Tahun ini misalnya 3 waktu aja lagi. Berarti kurang lah. Tahun dahulu menuntut ilmu rajin. Tahun yang kita jalani berkurang. Ibadah, menuntut ilmu, beramal dan lain-lain berkurang. Nah, maka ujar para ulama, bahwa halik, maka orang itu menjadi orang yang binasa, menjadi orang yang sengsara. Kalau yang tahun yang kita jalani hari ini itu lebih jelek lebih jahat daripada hari kemarin, lebih jelek daripada tahun yang telah lewat. Nah, di sini kita memanfaatkan umur nih supaya berkah berataan umur kita. Berkahnya umur yaitu diisi dengan ilmu, ibadah, amal lebih banyak daripada sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi usah apalagi umur kita nih. Ada panjang lagi umur kita. Au maksiatin atau maksiat. Keadaan seseorang toh bisa bermaksiat kepada Allah. Au nikmatin atau dapat nikmat. Nah, hatinya toh gembira, senangnya luar biasa. Kenapa? Sebabnya dapat nikmat. Ada juga keadaan hati seseorang itu dapat bala, dapat ujian, dapat musibah. Kalau dia sudah dapat ujian, musibah, bala itu, ada kau dililiung lagi, ada kau dililiung. Cuma sebelum datangnya itu ujian, sebelum datangnya itu musibah, datangnya itu bala, kita bisa menangkisnya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon lawan Tuhan supaya dihindarkan daripada bala musibah ujian. Makanya esok satu Safar ya, hari ini 30 lebih Muharram, jadi esok 31 Muharram Allah. Kalau enak mulai biasa tahun Hijriah 31. Nah, jadi esok 1 Safar. Sebagaimana ulama menyebutkan, di dalam bulan Safar itu ada kalanya annahu yanzilu ke akhir arba min Safar bala azim. Allah menurunkan di akhir arba daripada bulan Safar itu bala yang sangat besar. Jadi bahasa kita itu arba mustamir. Arba mustamir. Nah, bala-bala tersebut alladhi yufarraqu fi sa'iri sanah kulli yanzilu bi dzalikal bi dzalikal yawm. Bala-bala tersebut dibagi-bagi dalam setahun itu setiap harinya. Allah menurunkan ujian, Allah menurunkan bala, Allah menurunkan musibah. Nah, jadi kayak apa supaya kita terhindar? Ya doa tadi. Sebagaimana dalam hadis Nabi, la yarudul qada illa doa.
doa. Ada qadanya Allah, qada yang belum terjadi, ketentuan keputusan Tuhan yang belum terjadi, kecuali kita dengan menampisnya, dengan memohon, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita banyak-banyak berdoa, minta lawan Tuhan, minta dalam urusan kebaikan, bukan doa dalam urusan ingin mencelakakan orang. Nah, lalu ujar beliau, faman da'a bihi dafa Allah Subhanahu wa taala faman arada salama wal hifdza min dzalika falyad'u awwala yawmin min safar wa kadza bi akhir arba. Maka barang siapa ingin selamat dan terpelihara daripada itu bala-bala yang banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Safar, maka hendaklah di awal hari daripada bulan Safar membaca doa ini. Baca doa ini. Doa yang mana? Nah, yang doa di dalam doa awal Safar. Doa awal Safar dan di hari-hari bulan Safar, yaitu yang di dalam imdad. Mana ada juga bisi imdadnya. Dan berarti doa awal dan doa di bulan Safar itu amaliyah bahulu. Berarti kita disuruh juga mengamalkan sebagaimana mutabaah dalam perburuan kita. Nah, lalu kita mengamalkan, berarti kita itu berisi wiridan guru, berisi amalan guru. Jadi ulama siapa yang hendak selamat daripada itu ujian bala musibah yang diturunkan Allah di bulan Safar, maka hendaklah awal Safar ini membaca doa ini. Doa ini yang mana? Yang dalam imdad. Tapi berataan yang ada di imdad, kalau berataan ada lah. Nah, belum ada nih, belum fotokopiakan. Nah, belum fotokopiakan pula, nah potong lagi. Jadi ada peninggalan ulun, hampir mati suka ulun bang. Jadi peninggalan saya anak buahian, mendadak buahian. Lalunya anda dagangan lagi mengikuti imdad buka, banyak lagi pahala. Quran tuh, sebagaimana pernah mendengar kita membaca Quran tuh bemija lawan kita mengikuti lawan tangan, banyak pahala kita mengikuti tangan lawan tangan. Nah, dulu misalnya kita setengah jam nih ngaji, nah, setengah jam dia mengikuti lah. Kadang mangan, tangan bisa kesemutan, dan cuma pahalanya anak aja kita banyak, anak mengikuti hamlul Quran, mengikuti Al-Quran. Lamunnya kita diandak di meja adalah termasuk daripada kita menanggung atau menyentuh. Kita membaca mata kita aja pada tangan kita. Jadi namanya hendak kabarat imdad. Lamunnya hendak ada ngalih atau ada bisi, nah ini belum fotokopiakan sudah. Masing-masing yang difotokopi ada itu sudah ada. Nah, cuma kan haji bagi pas sudah tahlil kan. Jangan berebut sebutin seorang aja. Tidak banyak fotokopi seorang. Gitu kan, membagi dalam sana pula. Dalam sana aku kada 4 kada turun hari ini. Suruh fotokopi seorang indah adanya. Gitu. Kalau ada mayu tidak banyak. Yang banyak ada habis juga. Di doanya Bismillahirrahmanirrahim dalam imdad wa sallallahu
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من شر هذا الزمان وأهله، وأعوذ بجلال وجلال وجهك وجلال جلالك وجلال وجهك وكمال وجلال قدسك أن تجيرني ووالدي وأولادي وأهلي وأحبابي وما تدعو شفاء قلوبنا من شر هذه السنة. Kita mendoakan sahabat diri kita, sahabat anak kita, kawitan kita, keluarga kita, orang yang mengasihi kita, dan semua orang-orang yang hatinya itu ada kasih sayang dalam hati kita, orang untuk mengasih sayang dalam kita. Min syarri hadhihi sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wa sirfani syarra syahri safar ya kariman nazar waqtin bi hadha syahr wa dahdi bis salamah wal afiyah والسعادة ووالدي حمده يمنى وأولادي وأهلي وما ضبط شفقة قلبي وجميع المسلمين. Seluruh orang-orang muslim. Jadi orang-orang muslim yang kadang membaca, kita doakan juga. Dan bahkan termasuk wajib muslim ini orang yang memusuh kita termasuk kita doakan. Jadi muslimin ini kasih sayangnya nih, aulia Allah itu mengulahkan doa. Jadi dalam doa itu dalam doa itu mencalakakan orang sekalipun musuh. Mendoakan wajibil muslimin. Nah, baliyah bala. Makanya orang hidup di dunia dulu, siapapun orangnya pasti ada yang adanya ujian. Sedikit banyaknya aja lagi, awak adanya aja lagi, kita mana nikah. Antar kami satu kali ke aturul ubudiyah, bahwa kesamaran jalan atas engkau, jalan yang mana? Jalan al-ubudiyah, jalan kehambaan. Nah kita nih sabarataan abdun kita nih barataan hamba. Nah, setiap hamba itu kita menjalani turukul ubudiyah, jalan kehambaan. Jalan kehambaan. Nah, kehambaan tuh lain, ibadatnya lain, kehambaan kita. Artinya peribadatan kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyahnya kita. Ubudiyahnya kita nih lawan Tuhan. Hanya merasa kita itu jadi hamba. Ubudiyah. Kita nih merasa adakah jadi hamba, jadi seorang ubudiyah. Kehambaan seseorang itu, kita nih merasa jadi hamba Tuhan. Kita mempunyai sifat ubudiyah, kehambaan, lain rububiyah itu Tuhan. Ubudiyah kita lawan Tuhan kayak apa? Lalu ujar al-Imam Sahal bin Abdullah, la yasimu ta'abbud li ahad hatta la yajza'a min arba'ati asya'. Kada sah ubudiyah seseorang, kehambaan seseorang itu kada sah, kada sempurna kehambaan seseorang kepada ubudiyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di ahadin bagi seseorang terkecuali la yajza'a min arba'ati asya'. Dia kada bisa daripada 4 perkara. Nah ini kayak ubudiyah kita lawan Tuhan, pengakuan hambaan kita nih lawan Allah. Ubudiyah, perasaan kehambaan, sifat ubudiyah kita nih. Kita nih mempunyai sifat ubudiyah. Allah rububiyah,
karena kita bersifat ubudiyah, ya lalu disuruh beribadah, beramal. Lalu sah adanya kita menjadi seorang ubudiyah, terkecuali kita itu kada pernah menggelisahkan daripada 4 perkara. Yang pertama, kada ada kegelisahan kita itu dalam urusan minal ju', dalam urusan pamakan. Dalam urusan pamakan, kita ini kan mempunyai sifat ubudiyah, kehambaan. Ya bahasa kita bujur kah sudah kita nih kehambaan kita lawan Tuhan adakah? Hanya sudah bujurkah kita menjadi seorang hamba atau belum lah? Lihat Tijar Sahal bin Abdullah. Kalau kita masih menggelisahkan 4 perkara ini, maka kita ada sempurna lagi, ada sah perasaan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada menggelisahkan minal ju' dalam urusan lapar atau dalam urusan pemakan. Kada ada memikirkan urusan pemakan tuh ada minal ju'. Kalanya kita masih memikirkan urusan makanan kita, nah berpikir waliullah, kehambaan, sifat kehambaan kita lawan Allah itu la yasih, belum sempurna lagi. Dan di sini banyaknya kita salah ya. Kita nih bakaku hamba sifat kita ubudiyah, merasa di dalam makam ubudiyah kita nih bakaku kita berada di dalam makam ubudiyah, kedudukan ubudiyah. Tapi paskah adakah yang sebagaimana ulama toh kedudukan tersebut? Kalau kita masih memikirkan dalam urusan pamakan kita, berarti kada sempurna lagi sifat ubudiyah kita lawan Allah. Berapa sudah umur kita kan? Yang masih kita memikirkan makanan, yang masih kita memikirkan minuman. Umur sudah parah, tapi masih mikirkan makanan yang hendak nyaman-nyaman, pemakan yang ini itu. Jadi ada hikmahnya orang dimasukkan Allah dalam masa tuha, dalam masa umur yang sudah sampai. Nah, di situ dalam urusan pemakan kita berkurang oleh tuha-tuhaan nih. Coba julung yang karas-karas. Kayak Bapak Usni nih, Pak Usni, julungnya sih di yang karas-karas. Batuk. Hendak lah sih dia. Ada karas-karas. Nah, banyak karas lagi. Ayo ulin, suruh mengikut. Ada. Artinya apa yang karas-karas tuh ada lagi. Artinya kita disuruh, nah dalam ubudiyah kita, nah di situ dalam umur yang sudah sampai, yang pemakan kita kadang memikirkan lagi hendak ini hendak itu, nah di situ kita disuruh hendak memantapkan sifat ubudiyah kita lawan Allah. Nah, jadi jangan, aku udah lagi makan ini, lagi makan itu misalnya bertangisan. Nah, berarti kita paham lagi dalam ilmu tasawuf yang disuruh kita itu, nah dalam umur yang sudah sampai sekian, memantapkan sifat ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, dalam urusan pemakan. Satu, dua, la tajza'a, kada menggelisahkan, yang ada memikirkan lagi orang yang dasar bujur-bujur bersifat ubudiyah, ada memikirkan lagi wal uryi dalam urusan
ori telanjang hari dalam urusan pakaian. Nah, pakaian ilmunya sudah Tuhan itu hak. Ayo beli bis juga yang Tuhan beli bis. Siapa lagi bapak dia? Misalnya beli bis. Ayo, beli bis lah. Ada lagi yang sadang orang dijual di pasar. Nah, Pak, ada sadang lagi. Mun bahari lipis itu lipis salawar jin lah. Salawar jin katanya. Sembahyang bajin, guring bajin, kasih ke kamari bajin, yang salawar jin ada. Susuruyan pulang, balas gua. Ada cewek, ada suara lagi, ada gua minum dulu. Ada bibi lalu, besiul. Bayang diri dengan bahari kan? Anda tua-tuanya gitu. Dan banyak umur yang tua-tuaan yamin. Ini bangun lagi kan yang ada tua-tuaan. Pondasi awal kita, guru-guruan pondasi awal kita, sunyi kita. Kada mengerti sejarah, tidak ada tua-tuaan nih kada tahu sejarah lagi. Makanya anak-anak kita diperkenalkan dulu dengan sejarah-sejarah kita dahulu diperkenalkan. Jangan bilanya sudah matian, tua-tuaan guru-guru yang banyak membawa sejarah kita nih. Hanya memikirkan, kita tahu sejarah. Ada lagi pikirkan yang urusan pakaian dan lagi. Dan Tuhan jadi, alhamdulillah. Ada pikirkan lagi pakaian. Wal faqri. Keempat, orang yang bujur-bujur dalam kedudukan ubudiyah kadang menggelisahkan kalanya kita itu dijadikan Tuhan susah. Wal faqr. Karena memang dasar asal usul kita fakir. Memang dasar asal kejadian kita susah, fakir. Buktinya biar keluar di parut mama adalah bawa itu, adalah bersalawar. Berarti kita keluar dari parut, kita lahir ke dunia ini ada diisi napa-napa. Berarti setiap orang yang ada diisi napa-napa, ada membawa napa-napa ke alam dunia. Berarti kita ini asal usul kita ini susah. Jadi suatu saat kita nih, misalnya disusahkan Allah, tapi dengan adanya kesusahan, di situ ada ilmu, di situ ada amal, nyaman aja. Ini misalnya sudah berilmu kadar, beramal kadar, susah pulang dijadikan Tuhan. Alang kabur, daur, tumbur. Jadi ilmu ibadah itu benteng kita. Jadi kalau Allah menjadikan kita itu fakir, susah kalau di napa-napa. Nah, bahasa kita, disinilah kita dijadikan hendak dijadikan Allah memantapkan dalam sifat ubudiyah kita kepada Allah. Wazul, 4 terakhir. Yang terakhir, mantapnya, sempurnanya sifat ubudiyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ininya itu kadang menggelisahkan hati dalam urusan dihinakan oleh makhluk. Dihinakan makhluk, dihinakan manusia. Kenapa? Karena sadar diri. Misalnya nih ada orang menghina kita. Sudah susah, ini sudah susah nih, tapi berilmu, amal orangnya nih, alim berilmu atau karena mau menuntut. Lalu misalnya mana susah, mana dihinakan orang,
Dicaci orang tak? Kalanya orang tahu dalam maqam ubudiyah sifat aslinya kita, seandainya dihina orang, dicaci orang, kada gelisah, kada hamuk, kada membawakan barang lawan orang tatkala dihina. Karena memang asal kejadian kita zul hina. Nah, apa buktinya hinanya kita? Hinanya diri kita nih. Kita terlahir daripada mimma indafir yakhruju min baini sulbi wal tarari. Kita asal kejadian kita dari mani air yang hina, dari air sperma antara abah dan umma kita, jadilah kita. Nah, sperma itu atau di bahasa kita mani itu hina kah? Mulia kah? Hina kah mulia? Nah, kalau yang mulia, ya coba misalnya ambil kah? Mbak keluar, anda di tangan, nah, tambahkan ke orang, nah, ayo, bejukan orang. Berarti air mani kita itu hina. Orang ada di bapak, ada di bapak. Ibinian kita takutan namanya. Mengirimkan surat takutan dengan benar. Nah, artinya hina. Tapi suci. Tapi suci. Nah, berarti asal kejadian kita zul hina. Ya seandainya kita dihina akan makhluk orang lain, lalu kita ada lalu gelisah, nah, berarti ada sempurna ubudiyah pengakuan kita. Tapi kalau kita dihina akan orang, apalagi kita ada salah, dicaci orang, dihina orang, disambati orang, nah, lalu kita pandang aja, dasar aku juga yang susah, dasar aku juga yang hina, pantas saja orang menghina kita mau karena kita menghina juga. Yang mulia itu Allah. Nah, berarti kita tahu sifat batas maqam keubudiyahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4. Tatkala datang yang 4 ini, ada memikirkan, ada menggelisahkan dalam urusan makanan, ada memikirkan dalam urusan pakaian, ada menggelisahkan hati kita dalam urusan kesusahan, fakir, kemiskinan, ada menyusahkan kita, ada menggelisahkan kita tatkala suatu ketika dihina akan orang. Karena sifat memang dasar sempurnanya sifat ubudiyah, pengakuan sifat ubudiyah seorang hamba itu orang yang menjaga daripada kada menggelisahkan daripada 4 perkara ini. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan daripada sifat ubudiyah kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal sudah sampai. Insyaallah akan kemudian kita sambung. Panjang kali ini namun kita sambung 4:30 kita bahas. Jadi mudah-mudahan kita apa yang diajarkan oleh Imam Sayyidina Athaillah mudah-mudahan kita kaum mengamalkan paham. Kalau kita sedikit-sedikit belum paham, wah ini ya tanya aja suatu ketika dan Allah belum bukakan pemahaman kita. Kuncinya tadi kita mau menuntut, kita mau belajar, kita mau mengaji. Nah, memang dalam urusan ilmu, dalam urusan beribadah, dalam urusan beramal itu jadi ulama awal-awalnya kita awal-awalnya beribadah itu awaluha murrun. Beribadah itu awal-awal pemulaannya itu mur. Ada nyaman, pahit pemulaan. Tapi wa akhiruha murrun. Akhirnya bila sudah kita menuntut ilmu misalnya nih, paham, nyaman banget. Merasa nyaman, iya ulun, manis tadi. Atuju banget. Lalu katuju menuntut ilmu. Kenapa?
karena mengerti, karena paham. Yang belum paham Pak, kayaknya dibukakan Tuhan juga pemahaman. Asalkan kuncinya tadi kita mau menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita yang hadir sekeluargaan kita, anak bini kita, seluruh keluarga kita, khususnya yang hadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang takwa, hamba yang kuat dengan keimanan yang takwa kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kesalahan kita, dosa kesalahan umat kita, anak bini kita, seluruh keluarga kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diistiqamahkan ilmu ibadah sampai akhir hayat, dan kita kelak terus diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin.